I welcome you all to the next class on industrial management. Currently, we are discussing Unit 3. This Unit 3 is on materials management, and this is the 8th session of Unit 3. In this session, we will be continuing our discussion on inventory management. We just started our discussion on inventory management in our last class, and we'll be continuing our discussion here. And along with that, we'll also be discussing the MRP, the material requirements, the planning. That also is what we'll be discussing in today's class. Now, before going the further, we'll have a quick recap of what we discussed in our previous class. In our previous class, we discussed the codification. So, ಈ codification ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. So, this codification is giving the codes for each material so that we can identify the material through codes instead of the actual names. Actual name ಏನಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. It has got a number of advantages. So we discussed those advantages, and also we discussed various principles based on this codification. ಈ ಕೋಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, mutually exclusive ಆಗಿರಬೇಕು. These are the things which we have seen about the codification, and also we have seen different systems of codification. We have seen the numeric codification, alphabetic the codification, alphanumeric codification, and different systems of codification we discussed in our previous class. That was about systems of codification. And towards the end of our previous class, we had discussed what is inventory. So we'll have every company will have a number of materials with them. So we refer to this material as inventory. This inventory will include the raw materials. It will include semi-finished product, that is the product which is under process, that is work in process, finished product, and along with the support equipment, tools, equipments. All those things are part of the inventory which the company holds. That's what we've seen. Now we'll be discussing more about inventory in our today's class. So let's have a quick the overview of the content which we intend to discuss in today's class. The first one we'll be discussing about the inventory control. How do we control the inventory? Or in another way, that is inventory management. So inventory ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. That's one aspect which we'll be discussing in today's class. And along with that, we'll be discussing the MRP or material requirement, the planning. So ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, that planning is what is known as the MRP. Usually these days computers provide a lot of the advantage and flexibility for material resource planning, material requirement planning. So when we talk of MRP, we usually talk of a computer, the package these days. Now, we have seen in the previous class that inventory includes a number of items. So inventory also includes the finished products which we would like to sell to our customers. So ಎಲ್ಲ stage material inventory including the finished product. Inventory also includes raw material. Raw material ಅಂತ unworked material ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So this raw material is used for making finished products, of course. So this raw material is also part of inventory. The work in process. So in the industry, the raw material will enter through different processes before being converted into the final products. So final product ಆಗೋ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ materials which have undergone some work but they have not become the finished product. That means this work is in progress. So this is work in progress, the material. And also we have seen we need a lot of additional material, what is the MRO. That means we need some material for maintenance, we need some material for repair, some materials for operating. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಈ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. And also we need some safety stock. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಪೊರಾಡಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸಪ್ಲೈ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಲೇನು
ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ some soft safety stock ಇರಬೇಕು. That means in case of emergencies we may use the safety stock, and at the same time we take an emergency steps to get the new material. So some safety stock also company needs to hold. That's also part of inventory. Now let's come to inventory control or inventory management. So we'll see what is inventory control and what is inventory management. So inventory management is an approach for keeping track of the flow of inventory. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಕಣ್ಣಿಡುವಂಥದ್ದು, ಕೀಪಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ is the purpose of inventory management. So inventory control as defined as a regulation, systematic regulation of. So inventory control ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದನ್ನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. The purchase is systematically regulated. That is our inventory control. Not only purchase, storage of the material in the organization, that is systematically regulated, and usage of the material is also properly controlled. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, storage of material and usage of material. ಇದು ಹೇಗೆ? So in what way we do is, so we do it in such a way to ensure the even flow of the production. So production ಯಾವತ್ತೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈವನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ there should not be excessive investment of the inventories. ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So this is entire thing is inventory control. So in one sentence, if you want to define inventory control, we'll say inventory control is a process, is defined as a systematic regulation of purchase, storage and usage of materials in such a way to ensure even flow of production and at the same time avoiding excessive investment on inventories. So this is inventory, the control. Now, the inventory control management, if you want to graphically if I represent, the goods ಬರ್ತದೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಂದಿದೆ. ಬಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಮಿಸಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಮಿಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಸೀವ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಈ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಮೇ ಈವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ದಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ got the finished goods in our factory, what we have to do is a final quality check before issuing, ಅದನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ as investment of inventory by eliminating excessive stocks. So first and foremost thing is very carefully spend the money for inventories. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಭಾಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಶುಡ್ ರನ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್, and we should get those stocks at the appropriate times.
So that is the one objective of inventory control. Second is to ensure against any delay in arrival of raw materials. So proper inventory control ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಲೇಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. Next, to ensure availability of the needed inventory for uninterrupted production and meeting the consumer demand. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there should be a continuous supply of flow of inventory which should not interrupt our manufacturing the process, so that we'll be able to meet the consumer demand. Consumer demand ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ uninterrupted flow ಇರಬೇಕು ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅನ್ನು. So that uninterrupted the flow, there is availability of the material whenever required. That is another objective of having a proper inventory management. At the same time, there are certain risks with respect to inventory. ನಾನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ತಗೊಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಬ್ಸೊಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬದಲು ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಈ ಹಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಗ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಬ್ಸೊಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಬ್ಸೊಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಬ್ಸೊಲೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟೋರೇಷನ್. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ some other metal, the aluminum products may undergo some sort of oxidation, deposit. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್, ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್, ಡಿಟ್ಯೂರೇಷನ್, ಆಲ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ all such losses is another the objective of inventory control. Next, to maintain proper records. Material, all incoming materials and all the outgoing materials, they have to be properly documented. ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಥೆಫ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಅನ್ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥರ ಥೆಫ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಲೀಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ದಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Now let's come to the advantages. So if you make a good inventory control, what are the advantages? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಲಾಭ, advantages we will see. The first and foremost is, there is, if at all there is any delay in procurement, or if there is sporadic scarcities in the market, we will not have interruptions. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾರ್ದು ಡಿಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್. ಈಗ ನಾವು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಡ್ ಅನ್ಈವನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ರೋಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಈವನ್, ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದಟ್ ಶಾಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಈವನ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸೈಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಫರ್, ಆಸ್ ದಿ ಬಫರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಫರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸೈಡ್.
Second, now the by making proper the inventory control, we have the investment on inventories will be minimum. Carefully planning ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು, ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗದ ಥರ, ಅಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್. ದಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, another advantage of the inventory control. And it facilitates purchasing economics through measurement of requirements of past experience. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು, ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್. And it eliminates duplication of ordering by a centralized method of purchasing. For example, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅವರದ್ದನ್ನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ನೋ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದೇ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪೂಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ a good inventory control system. It checks against loss of material by theft, by pilferage or by deterioration. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು a good inventory control will protect the organization. And also it facilitates the proper accounting procedure. Good inventory control ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುವಾಗ we can check anytime, we can check what has happened to the material. ಬಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಬೈ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬೈ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ so it also serves as a means for location and disposal of inactive or obsolete materials of the stores. Sometimes ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್. Similarly, some material may become obsolete. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಟು ದಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದರ್ ಆರ್ 5 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಈವನ್ ಬೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡದೇನೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಬಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the stage of production. That means we have purchased raw materials, we have put that raw material into the production system, it has gone through the various stages of production, finally it will become a finished product which we can sell.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋತ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅದೇ ಥರ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೀಲರ್ ಸೈಡ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದಮ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಈಗ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ವಿಲ್ ವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇದೆಲ್ಲದ 5ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ reporting, because the business needs to know how much it is selling and how much money it takes to make on each sale. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಜ್. Next is inventory control techniques. I'll not go into more detail. There are different inventory management techniques. One is what is known as ABC management. ABC management ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ some items fall under A category, B category, C category. A ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, B ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್, C ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಕಾನಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ UOQ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ just before its use in the factory. The back ordering, the demand forecasting, these are different things which are associated with the inventory, the management techniques. Now let's come to the consumption of inventory. So coming to the consumption of inventory. Now coming to the consumption of inventory, we can put a graph of the quantity versus the time. So on this side we will have the quantity which is along the y-axis. Similarly we will have the time along the x-axis. We plot it, so it will be something like this. At a particular time we get the inventory. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫುಲ್. ದೆನ್ ಈ ಬಂದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗಳು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ at a particular point, when it reaches at a particular point, we will give a reorder. ಸೊ ನಾವು ರಿಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೂಡ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫುಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. And when it comes to this level, again we will place an order. Then it will be further consumption ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫುಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಾಕು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಿಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ರಿಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ
we'll get the fresh material, but ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ we need to maintain for the safety of our operation. So this is the standard order. So ಒಂದ್ಸತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. And this is what is the lead time. So at this point of time we are placing order, but we are getting at this point of time ಈ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. We'll be discussing the important terms with respect to that. The minimum stock or the safety stock, as already we have seen, we have to hold some stock for the safety purpose. That is what known as the safety stock. Then we need a minimum stock. So we need a maximum stock. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. And the standard order, at a time we'll be ordering a particular quantity. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಆರ್ಡರ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್. ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. Now we'll come to the last part of our discussion today, that's on MRP, material requirement planning. So here we need the MRP is a central system. ಸೊ MRP ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. MRP ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ MRP. Now let us see in a little more detail. So the MRP is a strategy for procuring an item. ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಐ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ನಾನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕಾರ್ಸನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ 100 ಕಾರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಂಜಿನಿಂದ, ಕಾರ್ಬೊರೇಟರಿಂದ, ವೀಲಿಂದ, ಟೈರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್. ನನಗೆ ಅಸೆಂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಂಜಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಟೈರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋ 2 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು 2 ದಿವಸ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಟೈರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಎಂಜಿನನ್ನು ಟೈರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನದು ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್. ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಏನು ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಆಚೆ ನಾಳೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಐಟಮ್ಗಳು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಬೈಯಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಯಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಾನು ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ MRP ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ MRP, material the requirement planning. More about MRP we will be seeing in the next class. So we discussed in our class the material inventory control
or inventory management ಇದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು MRP. MRP ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ MRP ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. We'll be following a few multiple choice questions. Which of the following is not an inventory? Machines, raw materials, finished product, consumable tools. Inventory ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಫಿನಿಶ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. The time period between placing an order and its receipt is known as. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಲೀಡ್ ಟೈಮ್, ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೇಜ್ ಟೈಮ್, ಓವರ್ ಟೈಮ್. The term we use is the lead time. Inventory control is defined as a systematic regulation of ಪರ್ಚೇಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾರ್ಟು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟು, ಯೂಸೇಜ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Objectives of inventory control or inventory management involves optimizing storage cost to minimize capital investment, eliminate duplication in ordering, all of the above. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್, ಹೌದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಈಸ್ the right answer. Which of the following is an output of material requirements planning? Master production schedule, work orders, bill of materials, all of the above. Here again, the all of the above is the answer. We'll be discussing more about that in the next class, why this is the right answer. Thank you.